I'm Vijay Nair, former officer Food Corporation of India. Current affairs in a new video like Swagadam. First news: easy to remove same voter ID numbers across states എന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഒരേ ഐഡി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചു. അത് എങ്ങനെയോ മാനുവലി ഇന്ത്യയിലെ ID കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ ID കാർഡ്സ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് മാനുവൽ മാറി ഇപ്പോ ഇറോനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേരൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Previously it was done manually at that time due to human errors in various states. Same identity cards having same number, same ID was released. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബംഗാളിലെ ഒരു വോട്ടറിനുള്ള ചിലപ്പം അതേ നമ്പറുള്ള ID കാർഡ് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള വോട്ടറിന് കാണാം. ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയി. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അത് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. പേരും അതിലെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വേറെ ആയിരിക്കും, ID സെയിം ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും അല്ല. എന്നാലും അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒരു ID വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ ന്യൂസാ ഇതില്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചീഫ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ വേറെ ന്യൂസ് ആണ്. UK other nations will work on Ukraine deal. Stammer. Yesterday, Ukrainian President Volodymyr Zelensky was hosted by Keir Starmer. Keir Starmer is the Prime Minister of UK, and there were other European leaders also in that meeting. Emmanuel Macron, then European Commission leaders, European Commission Ursula von der Leyen, she was in India day before yesterday. Then Justin Trudeau, Canadian Prime Minister, Turkish Foreign Minister was there, and NATO Chief Mark Rutte. Who is Mark Rutte? Mark Rutte is the Chief of NATO, North Atlantic Treaty Organization, a military alliance under the leadership of United States of America. And you should also remember the headquarters of NATO. NATO headquarters is in Brussels. Brussels is the capital of Belgium. The same place where the European Union headquarters is also located. NATO headquarters and European Union headquarters both are located in Brussels. Brussels is the capital of Belgium. So NATO chief Mark Rutte was also present in that meeting, and meeting was held at number 10 Downing Street. What is the relevance of number 10 Downing Street? Number 10 Downing Street is the residence of British Prime Minister. Number 10 Downing Street is the residence of British Prime Minister. Indian Prime Minister residence ഏതാ? Indian Prime Minister റെസിഡൻസിന്റെ പേര് ലോക് കല്യാൺ മാർഗ് എന്നാണ്. ലോക് കല്യാൺ മാർഗ്, Indian Prime Minister's residence. ലോക് കല്യാൺ മാർഗ്. Okay, so that news also should be ആ ഒരു ന്യൂസ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഓക്കെ, UK and other nations will work on Ukraine deal എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് EPFO, എംപ്ലോയി പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്. താഴെ വരുമ്പോ ഈ ന്യൂസ് ഒന്നും വേണ്ട. കേരള മാൻ ഓൺ വിസിറ്റിംഗ് വിസ ടു ജോർദൻ കിൽഡ് ഇൻ ആർമി ഫയറിംഗ്, 2 arrested for അതൊന്നും വേണ്ട. Fraud charges, court orders FIR against ex-SEBI chief and 5 others. Ex-SEBI chief, you all know Madhabi Puri Butch. Madhabi Puri Butch was the former chief of SEBI. Till day before yesterday, she was the chief of SEBI. Day before yesterday, Tuhin Kanda Pandey became the chief of Securities and Exchange Board of India. Tuhin Kanda Pandey, that was discussed by me in the last class. Tuhin Kanda Pandey is the new chief of SEBI. SEBI's headquarters is in Mumbai, and SEBI's first woman chief was Madhabi Puri Butch, and one court, a special court, decided to file some charges against Madhabi Puri Butch and other SEBI officials for having some irregularities happened in 1994 during the listing of a company. അത് മാധബി പുരി ബുച്ച് ആ സമയത്ത് സെബി ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴല്ലേ സെബി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധം വന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് 1994 കേസിൽ മാധബി പുരി ബുച്ചിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം. Four more bodies pulled out in Uttarakhand. Rescue operation ends എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, BRO ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഒരു അവലാഞ്ച് മീൻസ്
നമ്മളുടെ എന്താ മഞ്ഞിടിച്ചെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് മഞ്ഞിന്റെ അടി ഐസിന്റെ അടി പെട്ടുപോയി. അവരെയൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി മീൻസ് അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാര് മരിച്ചുപോയി, ബാക്കിയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. മെയിൻലി അത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സുകളിൽ ഒന്നായ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസും ഒക്കെ ചേർന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ന്യൂസും ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, NDMA. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ തെലങ്കാന ടണൽ. അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ശ്രീശൈലം ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കനാൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ പറയാം. നമ്മൾ തെലങ്കാനയില് അവിടെ പിന്നീട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തവർ ഇതുവരെയും മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും ഇതുവരെ കിട്ടില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും മരിച്ചാണെന്ന് ഓൾറെഡി തെലങ്കാനയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ NEP will not impose Hindi on states. Education Minister, NEP new education policy that was a subject of controversy during the last 1 month because of a raging fight between Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and the central government over the implementation of 3-language policy under NEP. Tamil Nadu is not ready to implement 3-language policy. They are telling that this is a pretext to impose Hindi in Tamil Nadu. They want to study only in Tamil. They want to study only Tamil, their mother tongue, and English. But Dharmendra Pradhan, the concerned minister, the education minister of India, he yesterday emphatically stated that government is not intended to impose Hindi on any state under the NEP new education policy. The state can select the 3 languages which they wants to teach. 3 languages അല്ല, 3rd language ആണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് 2 languages അവരുടെ മദർ ടങ്ങും ഇംഗ്ലീഷും ആയിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ്. 3rd language അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പഠിക്കാന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആര്? ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നീട് DK Shivakumar, Deputy Chief Minister of Karnataka, is yesterday stated that Karnataka with other South Indian states will steadfastly oppose delimitation in the current format. What is delimitation? That also I spoke in length in the last class. Delimitation is the adjustment of constituencies and for Lok Sabha and state legislative assemblies based on the population as mandated by the Constitution of India. But due to the population explosion happened in some of the North Indian states, and South Indian states stabilized their population by that time. To avoid injustice to South Indian states and to give time for population stabilization to North Indian states, 84th constitutional amendment was introduced in 2001 or 2. 2001 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അപ് ടു 2026 വരെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. 2026 നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ 2026 ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദ ഡീലിമിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്. അത് ആ രീതിയിൽ നടന്നാൽ ഇപ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളായതുകൊണ്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ വിൽ ബി ഡിസിസീവ്ലി ഷിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗഡ് വിൽ ബി ഡിമിനിഷ്ഡ്. അതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതാണ് ശ്രീശൈലം ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് കനാൽ പ്രൊജക്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. Rescue teams will reach workers in tunnel in a few days. Who is Revant? Revant Reddy. ശ്രീശൈലം ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് കനാൽ പ്രോജക്ട്, അതിന്റെ ഒരു ടണലിലാണ് അവിടുത്തെ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും കുടുങ്ങിപ്പോയത്. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, these kinds of tragedies are a recurring feature in India recently. അപ്പോൾ അതിന് തടയാൻ ഗവൺമെന്റിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ പറയാനില്ല. അവിടെ തെലങ്കാന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇപ്പൊ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ആണ്. എഡിറ്റോറിയൽ പേജില് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ Toon Trouble എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് actually there is a undeclared ban on Tamil magazine and its name is
Vigadan. Vigadan is a Tamil magazine, and that magazine's one cartoon was removed by Central Government's Information and Broadcasting Ministry. ആ ഒരു കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹാൻഡ്കഫ്ഡ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആക്ച്വലി കാർട്ടൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സറ്റയർ ആണ് ഈ കാർട്ടൂണുകളിൽ എപ്പോഴും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർട്ടൂൺസ് പക്ഷേ വളരെ ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാർട്ടൂൺ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തത് you all know under Donald Trump administration they are giving US is giving more importance to the deportation of illegal migrants to their country of origin. So some military flights of USA landed in India also, deporting Indian illegal immigrants. അവരെ ഹാൻഡ് കഫ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ള വലിയൊരു ക്രിറ്റിസിസം വന്നു. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ മോദിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സോ ഹി വാസ് ലൈക്ക് എ ഹാൻഡ് കഫ്ഡ് മാൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് നരേന്ദ്രമോദി. ദാറ്റ് വാസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് കാർട്ടൂൺ. പക്ഷെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് റിമൂവ് ചെയ്തത് ഈ ലോ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്റർമീഡിയറി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ് റൂൾസ് 2021. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്റർമീഡിയറി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ് റൂൾസ് 2021. പക്ഷെ സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിക്ക് ഈ നിയമം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്റർമീഡിയറി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ് റൂൾസ് 2021. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഉള്ളത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളിൽ എരിമിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്ലി നേഷൻസുമായിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തകർക്കുക, ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആ നിയമം ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ കാർട്ടൂണിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നാണ് ഹിന്ദു അവകാശപ്പെടുന്നത്. So this ministry's move, the information and broadcasting ministry's move against the cartoon goes against the fundamental freedoms of expression and the freedom of press. Freedom of press-ന്റെയും അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡം ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന്റെയും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വിഘടൻ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിൽ മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കണ്ടന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Section 69 of the Information Technology Act empowers the government to block content on specified grounds, including in the interest of the friendly relationship with foreign states or public order or for preventing incitement to the commission of a cognizable offense. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, പല സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഇതില് ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരൊന്നും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ആൻ ഇൻസിഡന്റ് around 10 years back. Mamata Banerjee, the West Bengal chief minister, was portrayed in a cartoon in a very satirical manner. So her government also ആ ഒരു കാർട്ടൂണിന് മാത്രമല്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വാസ് ഓൾസോ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ് ബൈ ദ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് created a huge controversy in India at that time, and later court only exonerated that man and released him from the jail. So chief ministers are also doing the same thing in many of the states, curtailing the freedom of expression, freedom of press, etc. So ഇത് അതിന്റെ പോലെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് കേസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ വന്നേക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ലോങ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പാട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ, ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം. മധ്യപ്രദേശിൽ 2 ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം വെർ വിമൻ, വെർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം സർവീസ്. I think they were magistrates in lower courts, and they were removed from service because of their lack of efficiency, mainly പിന്നീട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയെ ഈ ഓഫീസേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. സുപ്രീം കോടതി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ള പരിഗണന അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു മിസ്കാരേജും ഉണ്ടായി. ഷി വാസ് പ്രഗ്നന്റ് ആൻഡ് ഹെർ പ്രഗ്നൻസി ഗോട്ട് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം റീസൺസ് അത് അബോർഷൻ ആയി പോയി. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അവര് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് സർവീസിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർവേയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും ഒക്കെ കോമ്പാറ്റ് റോളിൽ സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നു NDA നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് സൈനിക സ്കൂളുകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നു. വി ഓൾ ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ സക്സസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ഓൾ വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് proper care to their well-being once they are entered into these services. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് കേസാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ 2 വിമൻ ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി. അതിലൊരു ജഡ്ജിയാണ് BB നാഗരത്ന എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജി. അവരാണ് ഇതിൽ വിധി പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സുപ്രീം കോടതി ടോട്ടൽ 34 ജഡ്ജസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 2 ജഡ്ജസ് മാത്രമാണ് വിമൻ. പിന്നെ നമ്മളെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടേണ്ടതിന്റെ കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൺസ് adequate representation is there among the policy makers, then only the policies for women will be, അല്ലെങ്കിൽ women friendly policies will be, more inclusive policies for women will be implemented in India. അതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പം അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ 106th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് അല്ലേ, അതായത് നമ്മളുടെ നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം. നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം is meant for provision of 33% reservation for women in state legislative assemblies, Lok Sabha, and in the legislative assemblies of union territories of Delhi, Puducherry and ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം 33% റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ 106ാം ഭേദഗതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴേ നടപ്പാവില്ല. 2030 ശേഷം 2029 ശേഷമുള്ള ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. കാര്യം വൺസ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് then only that നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം will be implemented in India എന്നാണ് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നത്. So delimitation process is going to happen after 2026. So next Lok Sabha election, the 2029 Lok Sabha election will be Nari Shakti Vandana Adhiniyam will be implemented. ഈ വരെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ 2024 ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ഈ നിയമം പാസ്സായതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ മെയ്യിൽ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ. അതെ 2024 മെയ് ജൂണിൽ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ. അപ്പൊ അത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 2 എഡിറ്റോറിയലിലെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ The student and the 3-language debate എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. This is about the 3-language implementation of 3-language policy under NEP, New Education Policy, and Tamil Nadu's resistance against this policy. That all these things are the topics of discussion in this article. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതിന്റെ ഓതർ, ഇതിന്റെ ഈ റൈറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ശരിയുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ ഹിന്ദിയുടെ ഇമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദി ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അത് ഇതിന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വൺസ് ഹിന്ദി ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇപ്പം തമിഴ്നാട് ഒഴിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ അത് പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോലും ഒരു ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എമംഗ് ദ പിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എമംഗ് ദ എന്താ പറയുന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിലും, അതുപോലെ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഹിന്ദി പോലുള്ള ലാംഗ്വേജിന്റെ ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നോക്കം പോകാതിരിക്കാൻ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴ്നാടുകാരനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ 2 ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ 3 ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ
അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ അവസ്ഥ വെച്ചാൽ പറയുന്നത്, തമിഴ്നാട്ടിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ പോലും പ്രോപ്പർ ന്യൂമറസി അതുപോലെ ലിറ്ററസി ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഇത് 3ാമതൊരു ലാംഗ്വേജോടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വീണ്ടും മോശമായുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിലെനിക്കൊരു എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതൊരു കറക്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണത്. കാര്യം കേരളം പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ 3 ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും 3 ലാംഗ്വേജ് പോളിസിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അതാ. ദെൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൾട്ടിപ്പിൾ ബുള്ളീസ് അറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മൾട്ടിപോളാർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കവിതാ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത്. സെലൻസ്കി, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പബ്ലിക് സ്പാറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു കാണും. സെലൻസ്കി ട്രംപിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ബിക്കോസ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വാർ, ബട്ട് not on the conditions of Ukraine. Actually, Vladimir Putin is getting a lot of benefit, and according to the terms of Russian president only, the war is going to be ceased. അല്ലെങ്കിൽ going to be അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പോണ അത്തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് സെലൻസ്കിക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. അപ്പം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേൾഡിലെ റൈറ്റ് വിങ് ലീഡേഴ്സ് അവര് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ടൊരു ലോകക്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നീ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ യൂറോപ്പില് വിക്ടർ ഓർബൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, വിക്ടർ ഓർബൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിക്ടർ ഓർബൻ. വിക്ടർ ഓർബൻ ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹംഗറി. പിന്നെ അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദി, അതുപോലെ അർജന്റീനയുടെ ജാവിയർ മിലേയി. അർജന്റീനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്? ജാവിയർ മിലേയി. പിന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും എലോൺ മസ്ക് ഒക്കെ ചേർന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന AFD എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. AFD ഈസ് എ റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടി. അപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടികളെ ലോകത്ത് അധികാരത്തിൽ ഏറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ലോകക്രമം മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഒരു ആന്റി ഇമിഗ്രേഷൻ പോളിസി എടുക്കുന്ന, രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇമിഗ്രൻസിനെ കയറ്റാത്ത, സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളുടെ മാത്രം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന, അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ്. അത് വേൾഡില് ലിബറൽ പോളിസീസിന് നല്ലതല്ലെന്നും വേൾഡിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാല്യൂസിനൊന്നും അത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സെന്ററിങ് കെയർ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമിക് പോളിസി എന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കെയർ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. കെയർ എക്കോണമി, അതായത് കെയർ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്, നമ്മളുടെ പേരൻസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ഒരു ജോലിയായിട്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലേബർ ഫോഴ്സിലൊക്കെ കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ രാജ്യത്തിന്റെ GDP ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ലേബർ ഫോഴ്സിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ അവർ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, എൽഡർലിയെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ. അത് തന്നെ നമ്മളെ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ US അതുപോലുള്ള യൂറോപ്പ് പോലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ കെയർ ഗിവിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതൊക്കെ ഇനി ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് നോക്കി, ഇനി ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മളെ ഇന്ത്യയെക്കാളും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ കെയർ ഗിവിങ്ങിന് മാറ്റിക്കുന്ന സമയം കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളാണ് ട്രഡീഷണലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം കെയർ ഗിവിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അൺപെയ്ഡ് വർക്കിലാണ് കൂടുതൽ സമയം എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്, എന്തായാലും ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗിവിങ്ങിന് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കുന്ന സാലറി കൊടുക്കും. സോ ഇത് അൺപെയ്ഡ് വർക്കാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. ഈ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആക്ച്വലി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഈ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഈ കെയർ ഗീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവർക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ ചിലപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പോർട്ടബിൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ 24 hours എല്ലാ വീടുകളിലും കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ. അപ്പൊ അത് വന്നാൽ തന്നെ കെയർ ഗീവിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കുറെ സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വീടുകളുടെ അടുത്ത് ഈ ക്രഷസ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് കെയർ ഗീവിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വരിക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ടൈം അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് മാറ്റിയേക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്.
അതിൽ ഒരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത അർബൻ ചലഞ്ച് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. 1 lakh crore ഒരു ഫണ്ട്. അതിൽ 10,000 crore ഈ വർഷത്തേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. മൊത്തം 1 lakh crore ഫണ്ട്, അതിൽ 10,000 crore ഈ വർഷത്തേക്കാണ്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കെയർ ഗിവിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സിറ്റികളിലും ഒക്കെ പറ്റിയാൽ തന്നെ അതൊക്കെ ഈ വിമനിന് കൂടുതലായിട്ട് ലേബർ ഫോഴ്സിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളെന്നല്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് FIR അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ് ചീഫ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ന്യൂസുകൾ നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ളത് farmers to receive power connection for ₹5 MPCM. Madhya Pradesh Chief Minister. Who is the Chief Minister of Madhya Pradesh? Mohan Yadav is the Chief Minister of Madhya Pradesh. Mohan Yadav is the Chief Minister of Madhya Pradesh. Then more firearms surrendered in Manipur, says police. You all know Manipur is under president's rule. So Ajay Kumar Bella, the governor of Manipur, Ajay Kumar Bella, governor of Manipur, is ruling Manipur for the president of India because Article 356 has been imposed in Manipur recently. So a lot of arms were looted by Meitei group and Kuki group militants from police stations, and police stations are mainly about those arms should be surrendered with immediate effect, otherwise strict actions will be registered against such miscreants എന്ന് ഈ ഗവർണറിന്റെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ആംസ് കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തു. അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ദീസ് ഓൾ ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ്, സോ വി ഹാവ് നോ നീഡ് ഫോർ സച്ച് ന്യൂസ്. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ റിമോട്ട് ട്രൈബൽ വില്ലേജ് ഇൻ കർണാടക ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗെറ്റ് a long awaited power connection for the first time. This kind of a news was there in Hindu newspaper in the last week also. At that time itself I discussed about it, but still I want to discuss it once again because this news attracted me for എന്താ പറയുക, ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് എനിക്കൊരു അതിശയമായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കർണാടകത്തിലെ റിമോട്ട് വില്ലേജില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയെന്നാണ്. റിമോട്ട് വില്ലേജിൽ വീട്ടിലല്ല, വില്ലേജിൽ തന്നെ. ബട്ട് ഇൻ 2018 നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ അൺഇലക്ട്രിഫൈഡ് വില്ലേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെയർ ഇലക്ട്രിഫൈഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാം ജ്യോതി യോജന scheme is ceased to exist. That was the government's statement during that time, 2018 time. So that Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana's aim was to electrify all the unelectrified villages in India by 2018. That aim was achieved by government ahead of the time. That was the claim of the government at that time, Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana. And then government of India introduced a new scheme, Saubhagya. Saubhagya scheme was to Saubhagya scheme's aim was to give electricity connection to all households. This scheme was to give electricity to the village. To give electricity to village, what should be done from a grid? Electric post should be placed in any of that village location, and electricity will reach that village by that action itself. From that post, the electricity should reach to each and every house. Then only the village will be electrified. Entire village will be electrified. For that only this, for ensuring the last mile connectivity only, this scheme was started. Saubhagya, Sahaj Bijali Har Ghar Yojana. Sahaj Bijali Har Ghar Yojana. To give electricity connection to all households in a particular village. For that only this scheme started. So this scheme ceased to exist at that time, 2018. Government claimed all the villages were electrified. That's why this news surprised me, because still there are unelectrified villages in India. That's why remote tribal village in Karnataka district gets long awaited power connection for the first time എന്നൊരു ന്യൂസ് വരുന്ന. ആ വില്ലേജിന്റെ പേരൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ രണ്ട് സ്കീം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. സൗഭാഗ്യ ഇത് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ സ്കീം ഫിനിഷ് ആയി.
Then നെക്സ്റ്റ് പേജ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ന്യൂസ് പേജ് ആണ്. ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ICC ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഓഫ് global governing body of cricket, ICC International Cricket Council, and its chief is അമിത് ഷായുടെ മോന്റെ പേരെന്താണ്? ഞാൻ മറന്നുപോയി. അമിത് ഷായുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം, നോക്കിക്കൊണ്ടാ മതി. അമിത് ഷായുടെ മോനാണ് ഇപ്പോൾ ICCയുടെ ചീഫ്. അപ്പോൾ ICCയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ICCയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ദുബായിലാണ്. ICCയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ. അപ്പം ഈ ICC should ban Afghanistan cricket team. That is the demand of this lady. No need for studying the name of this lady because she's an Afghan woman and she's an Afghan Olympian also. അവരത് പറയുന്നത് ഈ വിമൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്. വിമനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താലിബാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പാർത്തൈഡ് അല്ലേ? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വാസ് ബാൻഡ് from international cricket for decades by ICC, International Cricket Council, because of the apartheid existed between ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആണല്ലോ ബ്ലാക്കിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പാർത്തൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയ വർണ്ണ വിവേചനം. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ ബാൻ ചെയ്തത്. അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ബാൻ ചെയ്യണം, സിൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് അലവിംഗ് വിമൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ്സ്. So that's why ICC should ban Afghanistan cricket team also. That is the demand of this Afghan lady. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂസ്. ആൻഡ് Piyush Goyal is now visiting USA, United States of America. That is very important because Piyush Goyal is the Commerce Minister of India. He is visiting USA to make an agreement with the Donald Trump administration. What kind of agreement? India is going to operationalize an FTA, free trade. 1 second. India is going to operationalize one free trade agreement, Swatantra Vyapara Karar, between India and USA. As part of that, India is going to sign one BIT, Bilateral Investment Treaty, by the end of this year, 2025. By the end of this year, Bilateral Investment Treaty is going to be signed between India and USA. This is as part of a larger free trade agreement, which is going to be signed between India and USA very soon. എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറെ വർഷമൊക്കെ എടുക്കാൻ. അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് BIT ഒക്കെ വരാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഈ അത് ഇന്ത്യക്കും US-നോടുള്ള ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആക്കുക, എസ്പെഷ്യലി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പേരിൽ താരിഫും കൗണ്ടർ താരിഫും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് US wants to enhance double the trade between India and USA to $500 billion by 2030. 2030 ഓടുകൂടി ഇന്ത്യക്ക് US-നോടുള്ള ട്രേഡ് $500 billion ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൊമേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ പീയൂഷ് ഗോയൽ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. എവിടെയാണ്? USA വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ഹിമ്മത് ഷാ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വലിയ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്, മരിച്ചുപോയി. ഹിമ്മത് ഷാ, HIMMAT, ഹിമ്മത് ഷാ. ദെൻ നിതി ആയോഗിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ജോബ് കൂടുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച്, നിതി ആയോഗിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് നിതി ആയോഗ്? നിതി ആയോഗ് ഈസ് the replacement of Indian Planning Commission. Planning Commission was introduced by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and that was replaced with Niti Aayog in 2014, and the new Narendra Modi government in 2014 replaced the Planning Commission of India with Niti Aayog. So Niti Aayog is currently doing India's planning, National Institution for Transforming India. Suman Berry is the chief of Niti Aayog. Suman Berry, Niti Aayog's chief. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് മണി വൈസ്, അത് വേണ്ട ബിസിനസ് പേജിന് പകരം വരുന്ന പേജാണ്. വേൾഡ് പേജിൽ ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ട്രൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം.
അപ്പൊ ഒരു പുതിയ സീസ് ഫയർ അഗ്രിമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. ഈജിപ്റ്റാണ് അതിന്റെ നെഗോഷിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇസ്രായേലുമായിട്ടും ഹമാസുമായിട്ടും. ഖത്തർ ഈസ് ഓൾസോ ദർ, US ഈസ് ഓൾസോ ദർ, ബട്ട് ദ മെയിൻ നെഗോഷിയേറ്റർ ഈസ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ റഷ്യ പ്രൈസസ് ട്രംപ് ബ്ലെയിംസ് യൂറോപ്പ് ഫോർ പ്രൊലോങ്ങിങ് വാർ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് റഷ്യ ട്രംപിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ, കാര്യം സെലൻസ്കിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് പണി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് US സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഓൺ ലൂണാർ സർഫസ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മൂണിന്റെ സർഫസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. മുമ്പും ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് സെക്കൻഡ് ആണ്. പക്ഷെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മിഷൻ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ലാൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് യുഎസിന്റെ വന്നല്ല, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലൂണാർ സർഫസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെയാണ്. യുഎസിന്റെ ആണ്. ഫയർഫ്ലൈ എയറോസ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ബ്ലൂ ഗോസ്റ്റ് മിഷൻ 1 ആണ്. ബ്ലൂ ഗോസ്റ്റ് മിഷൻ 1 അത് ഫയർഫ്ലൈ എയറോസ്പേസിന്റെ ആണ്. അതാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്, ഫയർഫ്ലൈ എയറോസ്പേസ് അവരുടെ ബ്ലൂ ഗോസ്റ്റ് മിഷൻ. ഇത് നാസയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം. നാസ വീണ്ടും മൂണില് ലാൻഡ് ചെയ്ത ഒരേ രാജ്യമുള്ള, മനുഷ്യനെ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരേ രാജ്യമുള്ളത് USA ആണ്. നാസ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഒക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂണില് മനുഷ്യനെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള USന്റെ മിഷൻ വരികയാണ്. ആർട്ടമിസ് എന്നാണ് ആ മിഷന്റെ പേര്. നെക്സ്റ്റ് മനുഷ്യനെ മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നാസയുടെ മിഷന്റെ പേര് ആർട്ടമിസ്. അതിലേക്കാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബ്ലൂ ഗോസ്റ്റ് മിഷൻ 1 വഴിയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികളെ കൊണ്ട് നാസ ചെയ്യിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ന്യൂസിലാൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചതും, പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളായിട്ടുള്ള സീരി അത് ഇറ്റലിയിലെ ഫുട്ബോൾ ലീഗാണ്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് EPL, പിന്നെ ബുണ്ടസ് ലീഗ ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ്, പിന്നെ ലാ ലിഗ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ന്യൂസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ISL ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകളുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ വിദർഭ രഞ്ജി ട്രോഫി വിൻ ചെയ്തു. കേരളം റണ്ണറപ്പ് ആയി. കേരള ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം entered into the final of Ranji Trophy and Kerala fought very well, but Vidarbha, it is a very, very strong team from Maharashtra. They defeated Kerala and won Ranji Trophy. That is a big news of sports page. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു.